श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। చాలా మంది నేను బాగా పుట్టాను, నేను ఇంత వరలక్ష్మి కార్యం చేయను, ఇంకో పూజలు చేసుకోను, మేము విత్తనాలు పెట్టాము, ఎదురు పెట్టను ఉంటారు. కరెక్టేనా? బాబా పట్ల వాళ్ళకు ఉండేటువంటి వరలక్ష్మిని పూజ చేస్తూ వరలక్ష్మి వల్ల మాకు డబ్బులు వస్తుంది అనుకునేటువంటి వాడు వరలక్ష్మి వ్రతం. ఎందుకు చేయాలి వరలక్ష్మి వ్రతం? ఎందుకోసమేగా చేస్తున్నాం, డబ్బు కోసమేగా. అరవైకి ఏముంది అంటున్నాం, ఇది 6 రోజులు పోతే ఇది 60. ఎదటి తీసుకునే చేయాలా? నచ్చింది చేయాలి. ఆచారం కాబట్టి చేయటం కాదు, ఆచారం కాబట్టి చేయటం కాదు. మనసుకు నచ్చింది మనకు జయం పెట్టుకుని ఆచారం మొదటి నుంచి కూడా దేవుని పెట్టి దేవుడు దండం పెట్టుకోవడం కూడా పెద్దవాళ్ళు చేస్తుంది. పిల్లకాయలకు వస్తుంది, పిల్లకాయలకు ఒకళ్ళు చూసి ఒకళ్ళు నేర్చుకుని వస్తుంది. నువ్వు మొదటి మనకి ఏమవద్దు, మన వరలక్ష్మి వద్దు, ఒక దేవుడి పూజ వద్దు, ఇంట్లో పెద్దన వద్దు, పెద్దవాళ్ళు తెలుసుకోవద్దు, పిల్లకాయలకి ఎట్టు వస్తుంది? బాబా భక్తి పెద్దవాళ్ళు చేస్తున్న బట్టి పిల్లకాయలు నేర్చుకుంటారు. బాబా భక్తి వస్తుంది, బాబా భక్తి చేస్తున్నారు. ఇది ఇంట్లో ఆనవాయితీ మొదటి నుంచి ఉన్నాయి కదా. ఇదేది మాకు చెప్పేది, వాళ్ళకి ఆనవాయితీ ఇష్టం లేదు. ఆనవాయితీ ఏంటి? ఎక్కడ పెట్టి మనం పెట్టుకుని 4 రోజులు పోయిన తర్వాత బాబా పూజ చేయటం ఆనవాయితీ. వరలక్ష్మిని పూజ చేసుకోవాలా, వరలక్ష్మి వల్ల డబ్బులు వస్తాయనేటువంటి ఉద్దేశించిన వాడు వరలక్ష్మి పూజ చేస్తారు. మాకు అవసరం లేదు. మరి ఎందుకు చేస్తున్నట్టు వరలక్ష్మి వ్రతం? ఆనవాయితీ ఎందుకు వచ్చాయి? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వరలక్ష్మి వ్రతం? వరలక్ష్మి వ్రతం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? 2 సంవత్సరాల నుంచి తెలుసా నీకు? తెలియదు. తద్దినాలు ఎందుకు పెడతారో తెలుసా? తద్దినాలు మంత్రాలకు అర్థం తెలుసా? ఏం తెలియదు. ఆనవాయితీ వాళ్ళు చేశారు కదా మనం చేయాలి. గొర్రెదాటిగా చేయటమైనటువంటిది ఏదీ చేయవద్దు అని ఆచారమే చెప్పింది. ఎవరే ఏదైనా సరే గొర్రెదాటిగా చేయొద్దు, గొర్రెలాగా ఉండొద్దు. కాబట్టి తెలుసుకొని వాళ్ళకి నచ్చింది, ఇదిగో ఇదంతా తద్దినం పెట్టడం మంచిదని చేయాలి. తద్దినం పెట్టవద్దు అని ఎప్పుడెవరికి చెప్పదు. వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది? బాబా ఉన్నారు, మన బాబాను ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం, బాబాను ప్రార్థన చేస్తే మన పెద్దవాళ్ళకి సభ్యత అనిస్తాడు అని నమ్మకం ఉండేటువంటి వాడు బాబాను ప్రార్థన చేస్తుంది. ఆ నమ్మకం లేదు, మన వేద మంత్రం చదివితేనే మన తద్దినం పెట్టినట్టు అనుకున్నాం. తద్దినం తప్పేం లేదు, చీటవు తప్పు లేదు. వాళ్ళు అంత నమ్మకంగా వాడు చేయకపోవడం తప్పు. ఆనవాయితీ కనుక చేయాలంటే మాత్రం తప్పు. హోమాలు చేశారు, నిత్యాగ్నిహోత్రం చేశారు, చేస్తున్నారు. ఎందుకు చేస్తున్నారు? మరి అనవాయితీలు కదా, అన్ని అనవాయితీలు చేస్తున్నారా? డబ్బులు కనుక వరలక్ష్మి మాత్రం డబ్బులు చేస్తున్నారు. ఎన్ని అనవాయితీలు చేస్తున్నాం? ఇప్పుడు మనకు 1000 అనవాయితీలు ఉన్నాయి. హిందూ మతంలో 1,00,000 వ్రతాలు ఉన్నాయి. ఒక్క స్కాంద పురాణాలని కొన్ని 1000 వ్రతాలు ఉన్నాయి. ఏం చేస్తున్నావా? ఏది అనవాయితీ? 4 రోజులు పోతే బాబాను పూజ చేయటం ఆనవాయితీ. మన పిల్లలకి ఇట్లా గుడ్డిగా గొర్రెదాటిగా జీవితం కాకుండా ఒక కొత్త సాంప్రదాయాన్ని, ఒక కొత్త పద్ధతిని గట్టిగా జీవితం ఒక సాంప్రదాయం. వరలక్ష్మి వ్రతం చేస్తేనే దేవుని పూజ చేస్తున్నట్టు, బాబాను పూజ చేస్తే దేవుని పూజ చేసినట్టు కాదు. సత్యనారాయణ స్వామిని భక్తిగా పూజ చేసుకోవచ్చు. అంతే తప్పితే సత్యనారాయణ వ్రతం చేసేటువంటి వాళ్ళ బాబా పూజ చేయాలంటే కరెక్ట్ కాదు. బాబాకుని మేము ఇష్టదైవంగా పెట్టుకుని పూజ చేసుకుంటున్నాం. సత్యనారాయణ పూజ వాళ్ళ కరెక్ట్. నిజంగా అంత భక్తి ఉంది, బాబా తప్పితే నాకు ఇంకేమీ లేదు అనుకునే వాళ్ళకి అది బాబా భక్తులకే కాదు నేను చెప్పేది, ఎవరైనా అలా చేసి రమణ మహర్షిలో సత్యనారాయణ స్వామిలో పూజ చేసుకున్నారు. వాళ్ళు ఇష్టదైవంగా పెట్టుకుంటే వాళ్ళ బాబాను పూజ చేయాలి. సత్యనారాయణ స్వామిని
మనస్సు ఒక్క రూపం ధరించడం అనేటువంటి సాధన యొక్క రహస్యం. ఎక్కడైనా సరే మనసు ఏదైనా సరే ఒక రూపం ధరించాలి. ఇన్ని ఆచారాలు ఎందుకు వచ్చాయి అంటే అప్పుడు రకరకాలైనటువంటి సాధనా మార్గాలు ఉన్నాయి. విఘ్నేశ్వరుని పూజ చేసుకుంటూ విఘ్నేశ్వరుని మీద ఉపాసన చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఒక ఉంది. అట్లాగే సూర్యమణ్య స్వామిని పూజ చేసుకునేటువంటి ఒక ఉంది. విష్ణుమూర్తిని పూజ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంది. ఈ ఉపాసన చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఉపాసనామూర్తిని పెట్టుకొని ఆ ఉపాసనామూర్తి తప్పితే ఇంక వేరే ఇంకా అన్యమూర్తుల వైపు పోకుండా ఉండేటట్టు చేస్తున్నారు. కొంతకాలం బయటప్పటికి ఏమైపోయింది, ఈ ఉపాసన అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఇవి ఆచారాలు అన్నీ కలిసి మనం ఇంకోటి దేవతలను పూజ చేయడం స్టార్ట్. ఏ మనసు ఏ రూపంలో ధరించకుండా పోతుంది. ఆచారం కాబట్టి చేస్తున్నాం, భక్తి కాబట్టి, అలవాటు కాబట్టి, మా పెద్దవాళ్ళు చేశారు కాబట్టి చేయడం కరెక్టా? భగవంతుని పూజ చేసేటువంటిది భక్తితో చేయాలి చెప్తే ఆచారం చేస్తున్నాం. సదాచారం ఏంటంటే భక్తిగా. నాకు విఘ్నేశ్వర ఉపాసకుని నేను గణపతి ఉపాసకుని అనుకునేటువంటి గణపతియే ఉండాలి. దాన్ని వాళ్ళు ఏమన్నారంటే పరాదైవం. ఎవరు ఏ ఇష్టమూర్తిని అయితే పెట్టుకున్నారో ఆ ఇష్టమూర్తి వాళ్ళకి పరాదైవం. బాబా భక్తులకి బాబా పరాదైవంగా పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళకి బాబానే. అది మాత్రం ఇతర దేవుడు దండం పెట్టకూడదని కాదు, ఈయన పరాదైవంగా పెట్టుకున్న వాళ్ళ సంగతి చెప్తున్నాను. పరాదైవంగా పెట్టుకోకుండా ముక్కోటి దేవతల్లో ఈయన ఒకడు అనుకునే వాళ్ళకి ఆ రూల్ అవుతుంది. ఇది కూడా రూల్ కాబట్టి కాదు, చేయకూడదు అనే నియమం ఏమీ లేదు. వాళ్ళకి చేయాలనిపించింది. బాబాని ప్రార్థన చేసుకుంటుంటే ఎందుకు అంతా బాబా రూపంలో అట్లా కనిపించేటువంటి వాళ్ళు చీర తగ్గితే మనకు లోపల చేయాలనిపిస్తుంటే వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి మీరు అవి పూజ చేయకూడదు ఇవి పూజ చేయకూడదు చెప్తే చక్కగా చూసుకోండి. అది మనకు కాదు, కానీ అవి బాబాని పరాదైవంగా పెట్టుకున్న బాబా భక్తులకి. కాబట్టి ఆచారం కనుక దేవుని పూజ చేసి దేవుని అవమానించింది. భక్తితో అనుకుంటారు. ఈ శ్రాద్ధ కర్మలు చేసినప్పుడు వాళ్ళ గుర్తు అట్లా వెళ్ళి తింటే ఏవో ఉంటాయి అని అంటారు. నిజంగా అట్లాంటిది అంటే కొంతమంది క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ తెలియని చోట కూడా కొంతమంది వెళ్ళకుండా ఉంటారు. కరెక్టేనా అది? దానికి ఎప్పటికీ ఎంత ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా ఏదైనా సరే బాబాకి నైవేద్యం పెట్టండి, నేను తిన్నాను. నీవు సాయి భక్తులు ఉండాలి కదా. శ్రాద్ధం చేసేటప్పుడు శ్రాద్ధ భోజనాన్ని పితృదేవతలకు నైవేద్యం పెడతారు, దాన్ని శ్రాద్ధ భోజనం అంటారు. ఒకసారి నైవేద్యం పెడితే నువ్వు బాబాకి ఎలా పెడతావు? నువ్వు బాబాకి నైవేద్యం పెట్టలేవు కనుక నేను పోతాను అంతవరకు. దేనికి పెట్టినా సరే భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టి బాబాకి నైవేద్యం పెట్టకుండా నేనేం తిన్నాను నీవు ఉండేవాడికి అది కావాలి. నాకేం పర్లేదు, ఎవరికి నైవేద్యం పెట్టి తినేస్తాను అనుకుంటే మీకు తెలుసు. దాని గురించి వేరే 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 ఏమీ ఆలోచించుకోబడుతుంది. సింపుల్ ప్రిన్సిపల్. Because కొందరు they experience more grace than what we do because of association task. కానీ వాళ్ళు లక్ అంటారు, బాబా గ్రేస్ అంత బాగా కనబడుతున్నా కూడా లక్ అంటారు, కోఇన్సిడెన్స్ అంటారు. they try to form so many different meanings for that. Why is it so? అడిగేటప్పుడు ఒకరిని అడగరు కనుక వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎవరు ఇచ్చారో తెలియదు. అది వచ్చే ప్రాబ్లం. ఏమన్నా హెల్త్ బాగాలేదనుకో శనిసిగ్నాపులు పోతావు, నవగ్రహ సాయం చేస్తావు, నాగపరీక్ష చేస్తావు, జ్యోతిష్ శాంతి చేస్తావు, వాస్తు సరి చేసుకుంటావు, సాయిబాబా దగ్గరికి పోయి కోల్చుకుంటావు, అయ్యప్ప స్వామి దగ్గరికి పోతావు, వెంకటప్ప స్వామి దగ్గరికి పోతావు. బాగా అయింది, ఎవరు బాగా చేసుకుంటారు? కాబట్టి పొయ్యే కొద్దీ అటువంటి వాళ్ళకి ఎవరో ఒకరే బాగా చేసుకుంటారు. వాటిలో పొయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి మనసుకు తెలుస్తుంది. దగ్గరికి పోతున్నా ఒక దగ్గరికి పోయేటప్పటికి అవుతుంది, ఓహో నాకు షిరిడి దగ్గరికి పోతే మాకు బాగా. రెండోసారి కొంచెం ఎక్కువ షిరిడి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు, కొంచెం మిగతా తగ్గిస్తాడు. ఆ తర్వాత నెమ్మదికి షిరిడి ఒకటే అడిగి కూర్చుంటాడు. అవుతుంది, ఓహో నన్ను మొదటి నుంచి కాపాడుతుండేది బాబా అని తర్వాత అండర్స్టాండ్ చేస్తాడు.
అప్పుడు మిగతా ఆటోమేటిక్గా వదులుకుంటాడు. లేకపోతే ఎవరైనా చెప్తే అది చేస్తుంటాం. మొదట మనకు కన్విక్షన్ లేక చేస్తాం. రెండోసారి ఏంటంటే మన కన్విక్షన్ లేని దాన్ని కన్విక్షన్ లేదని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుతో పెద్దోళ్ళు చెప్పారు, ఆ భార్య చెప్పింది, వాళ్ళు చేస్తాం, చేస్తే ఏం పోయిందంట, వాళ్ళని ఎందుకు కట్ చేయాలా, వాళ్ళని బాబా దగ్గరికి తీసుకొచ్చే డబ్బులు మనకు లేవు ఒక్కసారి కూడా. కానీ మనం మాత్రం వాళ్ళు చెప్పినట్టు తింటాం. అలా నిన్ను హత్య చేయడం ఎందుకు అని వాళ్ళు అనుకుంటలేదే. కాబట్టి అది నిజంగా చెప్పండి, హత్య చేయటం కాదు, ఏం కాదు, ఉంటాయి మనకే లోపల ఉంది, అంత స్ట్రాంగ్గా లేదు. కాబట్టి వాళ్ళని మనం హత్య చేయాలి, చేస్తే పోలా, ఇంకొచ్చిన చేస్తాం, మా భార్య వాళ్ళు చేస్తాం, ఏదోనండి ఆ వ్రతం చేయమని నా భార్య చేస్తాం, చేస్తే పోలా, ఏమైపోయిందండి ఇప్పుడు, అయినా ఆ రూపంలో కూడా బాగానే కదా అనేది పోతాడు. అట్లా మనం మంచిని చేసుకుంటూ అలా కలిగేస్తాం. మనకంటే ఒక స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్, నేను నమ్మిన సత్యం ఇది, నేను నమ్మిన భగవంతుడు ఆయన. 1000 మంది వచ్చినా సరే సగౌరవంగా చెప్పుకుంటాను, కాళ్ళు ఎత్తుకొని చెప్పుకుంటాను, సాయిబాబా నా దైవం, నా గురువు, నాకు ఆయనే సర్వస్వం, నాకు అనుభవం వచ్చింది, నీకు కూడా కావాలంటే రా, నీ మేలు గురించి చెప్తున్నా, నీ శ్రేయ భాష గురించి చెప్తున్నా అని చెప్పగలుగుతున్నాము. మనం బాబా అడిగేటంటే వాళ్ళు నవ్వుకుంటారు, ఎందుకు చెప్పాలి, సాయిబాబా సాయిబాబా అని బెదిరించుతుంటా అంతే కదా అనేది మనం పడుకుపడి. తల్లి తండ్రి లాంటి వాళ్ళు, మన తల్లి తండ్రిని చెప్తున్న పరిస్థితులు ఉన్నాం. ఒక మంచి సినిమా చూసి సినిమా బాగుంటే 10 మంది తీసుకుపోతున్నాం ఆ సినిమాకి. మనకు బాబా వల్ల అది మేలైతే ఆ మేలు 10 మందికి జరగాల అనేటువంటి ఫీలింగ్ మనకు లేకుండా. నేను పొద్దున మేలు 10 మంది ఎందుకు పొందకూడదు అని మనకు అనిపిస్తాం కదా, అవుతారు, మనము నమ్మిన వాళ్ళమే ఒకప్పుడు, అట్లాగే అవుతారా, నేను నీకంటే బాగా నమ్మినా తెలుసుకోలేదు, మనగలగాల ఇప్పుడు నీకేం తెలుసా తెలుస్తుంది అంటే ఒక అజ్ఞానం చూసినట్టు చూడగలగదు. అంతే తప్ప వాడి ముందు అజ్ఞానంలాగా డిఫెన్స్ ఉండకూడదు. ఏదో మనం ఏదో తప్పు చేస్తున్నట్టు, వాడు ఏదో రైట్ అయినట్టు, మనం ఏదో చేరస్తున్న ఉండేటట్టు, వాడు మన క్లాస్ తిప్పుతాడేమోనని మనకి ఏదో భయం ఏమిటి, కావాలి కొంచెం ఇడిగితే చాటాలా, కొండెక్కి చెప్పాలా, నేను సాయి భక్తుడిని, నాకు సాయి సర్వస్వం, సాయి తప్ప నాకు వేరే అన్యదైవము కొలువ. ఎందుకంటే వాడు తక్కువ అని కాదు, నాకు అసలు లేదే. ఆ అవగాహన వచ్చిన దాకా ఇవన్నీ తప్పు లేదు. మనం ఎవరికి అది చెప్పకూడదు, వాళ్ళకి గొడవబాబులు మనం చెప్పం, వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ లేకపోతే మనకే లేదు ఇంకా చెప్తుంది. కానీ మనం చెప్పాల్సిన మతం చెప్పాలి. ఈ చెప్పటంలో ఈ ప్రచారం కాదు, కాపకుండా కాదు, ఇది ఈ చెప్పటంలో మనలో ఉండేటువంటి ప్రేమ, మనలో ఉండే కన్విక్షన్, మనలో ఉండేటువంటి మన క్లారిటీ మనకు తెలియదు. పథగాముల కన్నుల పంట నేత్రోత్సవము కదా ఈ చూడ చక్కని జంట. సాయి పథగాముల కన్నుల పంట
నేత్రోత్సవము కదా ఈ చూడ చక్కని జంట. రాములోరిని చూడలేదని లోటు లేదంట, రాములోరిని చూడలేదని లోటు లేదంట. తల్లి సీతమ్మ మాకు తోడు నీడంట, తల్లి సీతమ్మ మాకు తోడు నీడంట. సాయి పథగాముల కన్నుల పంట, నేత్రోత్సవము కదా ఈ చూడ చక్కని జంట. సత్యకాముని సాధనకు సాటి లేదంట, సత్య వస్తువు తెలియు సంకల్పమంట. సత్యకాముని సాధనకు సాటి లేదంట, సత్య వస్తువు తెలియు సంకల్పమంట. పూర్ణావధూత కృప ప్రసరించేనంట, పూర్ణావధూత కృప ప్రసరించేనంట. చంద్రశేఖరుల ఆశీసులు అందేనంట. గురుదేవుల పరిణయమే పరవశించెను జగమే, గురుదేవుల పరిణయమే పరవశించెను జగమే. సాయి పథగాముల కన్నుల పంట, నేత్రోత్సవము కదా ఈ చూడ చక్కని జంట. సాయినాథుని సప్రేమ సంకల్పమంట, భరద్వాజులు మాలిమితో నెరవేర్చెనంట. సాయినాథుని సప్రేమ సంకల్పమంట, భరద్వాజులు మాలిమితో నెరవేర్చెనంట. గృహస్థు కమ్మని గురువు దీవించేనంట, గృహస్థు కమ్మని గురువు దీవించేనంట. పరిణయం మాడి పరిపూర్ణమయ్యేనంట. గురుదేవుల పరిణయమే పరవశించెను జగమే, గురుదేవుల పరిణయమే పరవశించెను జగమే. సాయి పథగాముల కన్నుల పంట, నేత్రోత్సవము కదా ఈ చూడ చక్కని జంట. దైవమే భువిపై నడయాడేనంట, పతియే గురువై ప్రభవించేనంట. దైవమే భువిపై నడయాడేనంట, పతియే గురువై ప్రభవించేనంట. అనంత ప్రేమ ఆకృతి దాల్చేనంట, అనంత ప్రేమ ఆకృతి దాల్చేనంట. ప్రకృతి ప్రేమతో శృతినిచ్చేనంట. గురుదేవుల పరిణయమే పరవశించెను జగమే, గురుదేవుల పరిణయమే పరవశించెను జగమే. సాయి పథగాముల కన్నుల పంట,
నేత్రోత్సవము కదా ఈ చూడ చక్కని జంట, రాములోరిని చూడలేదని లోటు లేదంట, రాములోరిని చూడలేదని లోటు లేదంట. తల్లి సీతమ్మ మాకు తోడు నీడంట, తల్లి సీతమ్మ మాకు తోడు నీడంట. సాయి పదగాముల కన్నుల పంట, నేత్రోత్సవము కదా ఈ చూడ చక్కని జంట. సాయినాథా సద్గురునాథా శరద్గురుదేవా श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
సాయి బాబా 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 శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ की जय सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय
సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Baba, Sai. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. 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 Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद जी की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बापू जी की जय। साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा। साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा। 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 साई बाबा 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 साई बाबा। साई बाबा 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 साई बाबा। साई बाबा 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 साई बाबा। साई बाबा 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 साई बाबा। साई बाबा 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 साई बाबा। साई बाबा साई बाबा साई बाबा
సాయి బాబా 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बापू जी की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ की जय सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबू जी की जय శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ की जय सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबू जी की जय साई बाबा 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 बाबा साई 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 बाबा
సాయి బాబా 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 శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ महाराज की जय।
సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబు श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी के जय। साई बाबा 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 साई बाबा
साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ सरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ सरद बाबू जी की जय। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दासगणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दासगणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं
अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना जानू, अल्लाह इलाही रहमो नजर करो, रहमो नजर करो, अब मोरे साई तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहमो नजर करो, काली जमाना मैंने गमाया, काले जमाना मैंने गमाया, साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का, तुम बिना कोई, रहमो नजर करो, रहमो नजर करो, अब मोरे साई तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहमो नजर करो, अपने मस्जिद का झाड़ू गणो है, अपने मस्जिद का झाड़ू गणो है, मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे, तुम बाबा साई, रहमो नजर करो, अब मोरे साई नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहमो नजर करो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा,